स्वप्न पूरा करने को जाई इंजीनियरिंग चाकरी छाड़ी नित्यानंद। प्रत्येक मनुष्यर किछि ना किछि निजस्व इच्छा रही था जहाकू पूरा करने को जाई लोके अनेक किछि हरई थांते। किए हरैबा बदल किछि पाई थाए तो पुणी किए सबु किछि हराई किछि पाई न थाए। तेबे आज आम कथा हेबा राज्य पश्चिमबंग बांकुड़ार जड़े सिविल इंजीनियर विषय जी निज स्वप्न को पूरा करने को जाई भल टंका इनकम करुथिबा इंजीनियरिंग चाकरी छाड़ी। तेबे काहेकि से इंजीनियरिंग चाकरी छाड़िले एवं तांकर कौन स्वप्न रहिथिला ए सबु जानिबा एही भिडियो रे। नाम नित्यानंद गराई, घर राज्य पश्चिमबंग बांकुड़ा जिला स्थित गंगाजल घाटीर पाक्तोड़ ग्राम रे युवक जनक सिविल इंजीनियर थिले एवं तांकर एक उच्च दरमायुक्त चाकरी मध्य रहिथिला। किंतु गाँ चाष माटीर टाण जोगु निज इंजीनियरिंग चाकरी छाड़ी निज गाँ को फेरी आसिथिले। वर्तमान से निजस्व 2 एकर जगार 125 प्रकार आंब चाष करिसेंती। देशी विदेशी अनेक महंगा आंब से तांको बगीचारे चाष करुछंती एवं सेही आंब गुड़िक विदेश को मध्य रप्तानी करा जाउछि। फल स्वरूप से भल लाभ मध्य पाउछंती। एही वर्ष नित्यानंदଙ୍କ निज बगीचारू आंब थाईलैंड देश को रप्तानी करा जाइछि। कुहा जाउछि जे जापान को मध्य आंब रप्तानी करबा विषय रे आलोचना हेउछि। नित्यानंद पिलादिनरू पाठ पढ़ारे भल थिले। सिविल इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करबा परे से प्रथमे काम करबा आरंभ करथिले, किंतु परे से एक आंब व्यवसाय करबा आरंभ करथिले। तांको बगीचारे 125 प्रकारर आंब फल प्रकृत रे प्रभावशाली। तांको बगीचारे आंब गुड़िक बांकुड़ा, कोलकाता, मुंबई एवं दिल्ली रे बिक्री हेउछि। केवल सेतिकी नुहे, विदेश को मध्य रप्तानी करा जाउछि। नित्यानंद गराई कहिसंती, आंब प्रति दुर्बलता एवं भल पाइबा हेतु मु एक बगीचा तैयारी करिबा पई मोर सिविल इंजीनियर भाबे भल दरमा पाउथिबा चाकरी छाड़िछि। जदिओ बगीचारे पूर्वरु 125 प्रकारर देशी और विदेशी आंब गछ रहिछि, आहुरी अधिक नूतन प्रजाति आंब खोजा जाउछि। एही वर्ष आंब अमल अन्य वर्ष तुलन रे अधिक होइछि बोली से कहिसंती एवं वर्तमान आंबर चाहिदा बेस भल रहिछि। लोक माने आंब किनिबाकू बगीचा को आसुछंती। एहा व्यतीत ऑनलाइन सेवा मध्य उपलब्ध बोली से कहिसंती। तेबे नित्यानंद दाबी करिसंती कि बांकुड़ा आंब मालदा मुर्शिदाबाद रो जिला आंब सहित प्रतियोगिता करुछि। आम तो हमारे जातीय फल आमेर तो आमेर साथे नियत तो दुर्बलता सबाইকারই রয়েছে। সেই রকম ভাবে আমারও একটা আমের মানে আম খাওয়ার ইচ্ছা বা আমের উপর ভালোবাসা একটা তো পার্সোনালিটি আছেই। সেই হিসেবে আমার অ্যাকচুয়ালি মিশ্র ফলের বাগান হলো আমটাকেই আমি বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। আর যেহেতু আমটা আমার পছন্দের খুবই, সেই কারণে আমটাই আমি মানে বাড়িয়ে চলেছি আর কি। কত প্রজাতির আম আছে? আমার 125টার মতো প্রজাতির আম আছে। এই বছর প্রায় 70টা প্রজাতির ফল এসেছে। ফলন কেমন হয়েছে? ফলন খুব ভালো হয়েছে এবছর, অন্যান্য তুলনায় এবছর আমার ফলন ভালো হয়েছে। মূলত কোন কোন প্রজাতির গাছ আছে এখানে? এখানে দেশি বিদেশি মিক্স করে সব রকমই গাছ আছে। দেশি গাছও আছে, বিদেশি গাছও আছে। বিদেশির মধ্যে যেমন মিয়াজাকি রয়েছে, চাকাপাত রয়েছে, ব্যানানা রয়েছে, পালমার রয়েছে, গৌরীমতি, হাড়িভাঙ্গা এসব আম রয়েছে। দেশীয় মধ্যে নীলম, জর্দালু, পুষা সুরিয়া, পুষা অরিনিমা এসব ভ্যারাইটি রয়েছে। কেশর, নূরজাহান এসব ভ্যারাইটি রয়েছে। ছাড়া ভালো পাচ্ছি। ছাড়া এখানে আমার আমের জন্যে বিশেষ কোনো অসুবিধা নেই। আম আমার এমনি বিক্রি বাটা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু আমার দিতে পারি না আমি, যার ডিমান্ড আছে আর। কত কোথায় যায় এই আম? আমি দেশের বিভিন্ন জায়গায় যাই, বিদেশেও কিছু কিছু জায়গায় যাচ্ছে। এখন নতুন করে সব ডাক এসছে কিছু স্যাম্পেল হিসাবে বা কিছুর জন্য। আর দেশের তো সব জায়গায় যাই, অনলাইনেও আমি আম পাঠাই কিছু কিছু। আর মেনলি আমার ম্যাক্সিমামটা বিক্রি হয় আমার বাগান থেকে। বাগানে এসেই সব লোকজন নিয়ে যায়, তাদের একটা ভালো লাগা আছে, নিজের হাতে আম তুলে নিয়ে যাবে। মিয়াজাকি গাছ কতগুলো আছে? মিয়াজাকি গাছ আমার বাগানে বেশি নেই, 2টিই আছে। ফলন তো ভালোই আছে। ফলন ভালো হয়েছে, এই দেখুন আমাদের ফলন। কিভাবে এগুলোকে আগলে রেখেছেন? হ্যাঁ, আগলে রেখেছি। এমনি আম গাছেরই যেমন যত্ন পরিচর্যা, সে আর জি বিশেষ কোনো যত্ন পরিচর্যা লাগে না। ওই টাইমটাও দেখরেখ আর কি, মানে ডেলি একবার বাগান ঘুরতে হয়। সেখানে তো একটা ভয় থাকে, মিয়াজাকি মানে তো প্রচুর দাম। দামি আম হলেও ভয় বলতে আমাদের তো এইদিকে সেরকম একটা খুব দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তো আমরাই থাকি, এমনি লোকজন রাখার দরকার হয়। কোথা কোথায় যাচ্ছে এবারে আপনার ফল? আমার ফল এবছর দিল্লি মেলায় তো যাচ্ছে, তারপর এমনি কলকাতা, দুর্গাপুর লোকাল
মধ্যে এদিকে বাঁকুড়া, তারপর বিভিন্ন বিভিন্ন পার্সেলাইজ বিভিন্ন জায়গায় যাই, মুম্বাই পর্যন্ত যাই। বিদেশে জাপানে যাওয়ার একটা প্রোগ্রাম চলেছে, আর থাইল্যান্ডে যাচ্ছে, ওটা একটা ইয়ে হয়ে গেছে। আর বাংলাদেশ, ভুটান, মিয়াজাকি যাবে, আর বেনানা যাবে। অ্যাকচুয়ালি থাইল্যান্ডের যে আমগুলো যাচ্ছে সেগুলো, থাইল্যান্ডে যেগুলো বেশি চাষ হয় তারাই আর কি মানে নিতে চাইছে, দেখতে চাইছে। এই যে এত প্রজাতির গাছ কোথা থেকে এগুলো কিভাবে জোগাড় করলেন? জোগাড় করেছি, কিছু লোকাল নার্সারি থেকেও করেছি, কিছু বাইরের দেশ থেকেও সায়ন আনিয়ে করা হয়েছে, কিছু মানে কি বলবো দেশি গাছগুলো তো বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেকশন করেছি। মানে এক জায়গা থেকে সবকিছু হয়নি আর কি, বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেকশন করছে, এখনো চলেই যাচ্ছে আমার কালেকশন, এখনো বন্ধ নেই। পেশাগতভাবে আপনি কি করেন? পেশাগতভাবে আমি বিটেক সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, কনস্ট্রাকশনের কাজ আগে ভালোভাবে যুক্ত ছিলাম, এখন বাগান করাতে সেখান থেকে সরে এসেছি, এখন বাগানই করছি। কেন হঠাৎ করে ইঞ্জিনিয়ার থেকে বাগানের কাজ কেন? বাগানটা আমার একটু শখেরও বটে, এবং আমার ভালো লাগে। আর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের মধ্যে ওটা তো সবাই করছে, বাগানটা মানে আমার একটু বেশি পছন্দের আর কি, সেই কারণে। প্রফিট কেমন? প্রফিট ঠিকই আছে, প্রফিটের জন্য অসুবিধা নেই, যেহেতু আমার অনেক ইউনিক আছে, ইউনিক আমার ভালো রেটে বিক্রি হয়, সেই জন্য প্রফিটের জন্য কোনো অসুবিধা হয় না, আমি একটা মোটামুটি ভালো টাকা অর্জন করি। ତେବେ ଏ ଥିଲା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ କାହାଣୀ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଗାଁ ମାଟିର ଭଲ ପାଇବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚାକିରି ଛଡ଼ାଇ ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗାଁରେ ରହି ଆମ୍ବ ଚାଷ କରି ବେଶ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ଭଲ ଇନକମ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କୋଲକାତାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।